पंजाब च अज तो विधायकों को मिलेगी सिर्फ एक पेंशन। राज्यपाल की मंजूरी तो बाद एक विधायक एक पेंशन कानून लागू। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। सीएम बोले लोगों के टैक्स का बचेगा पैसा। इंडियन मैडिकल एसोसीएशन नहीं लवेगी पंजाब सरकार तो सम्मान। 15 अगस्त को होने वाले सरकारी समागमां का करेंगे बाइकआउट। आयुष्मान स्कीम के तहत बकाया जारी करने की कर रहे मंग। 15 अगस्त को लैके अलर्ट से पंजाब पुलिस शहर शहर कड्डे जा रहे फ्लैग मार्च। नाकाबंदी करके वाहनों की की जारी चैकिंग। पाकिस्तान च लुके बैठे दहशतगर्द हरविंदर रिंदा ते होर कस्या शिकंजा। एनआईए ने 10 लाख रुपए का रखा इनाम। पंजाब दे विच कतल दे कई मामलों च वांटेड है रिंदा। लुधियाना च कारोबारी दे घर रेड करन आई सीजीएसटी टीम ते हमला। पत्थरा दौरान कार दे टुटे शीशे। कारोबारी दे परिवार ते केस दर्ज। यमुनानगर दे विच शरेआम गुंडागर्दी। दो तरह दे विचाले कुटमार दौरान चलियां गोलियां। नौजवान ने कीते करीब 2 राउंड फायर। कैम्ब्रिज कैद। 3 साला मासूम दिवजोत दा अमृतसर दे विच होएगा पोस्टमार्टम। यमुनानगर पुलिस की हिरासत दे विच है मां। बच्ची दी दरबार साहिब दे नेड़े लावारिस हालात च मिली सी लाश। बंदी सिखा की रिहाई को लैके एसजीपीसी ने खोलिया मोर्चा। पंजाब भर दे विच कालियां दस्तारा सजा के कर रहे प्रदर्शन। हरेक जिले के डीसी नूं सौंपे जान के मंग पत्र। फरीदकोट दी जेल दे विचों मिले वड्डी गिनती दे विच मोबाइल। तलाशी दौरान बैरका दे विचों मिले 32 फोन। 16 कैदियों खिलाफ मामला दर्ज। गढ़शंकर दे विच वापरिया दर्दनाक हादसा। कैंटर अते गड्डी दी टक्कर 3 लोकां दी गई जान, 4 जख्मी। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत करदे हां। वड्डी खबर आ रही है नाजायज माइनिंग नूं लैके वड्डे खुलासे हो रहे हैं। पंजाब दे विच नाजायज माइनिंग जारी है। माइनिंग माफिया ने शमशान घाट भी नहीं छड्डिया है। इस जिक्रयोग है इत्थे मोहाली दे तीड़ा पिंड दे शमशान घाट तो दस्सिए कि मिट्टी पुट रहे ने। पिंड दे लोकां ने एससी कमिशन नूं यह शिकायत दर्ज कराई है। सो वड्डी खबर है नाजायज माइनिंग नूं लैके। नाजायज माइनिंग का मुद्दा हमेशा तो चर्चा दे विच रहिंदा है। पंजाब दा जिक्र करदे क्योंकि अहम मुद्दों दे विचों एक है और लगातार इस नूं लैके हाल ही दे विच जिहड़ी सरकार है उन्हां दे वल्लों भी वक्खो-वक्ख बयान आउंदे ने और उन्हां दे वल्लों वड्डे दावे भी कीते जांदे रहे ने कि कुछ हद तक इस नूं नत्थ पा ली गई है। पर यह मसला की है, एक वखरा मसला इस नूं वेख्या जा सकदा, मन्निया जा सकदा क्योंकि इत्थे यह जानकारी आ रही है कि शमशान घाट दे विच भी मिट्टी पुट्टी जांदी रही है और यह कदों तो चल रहा सी, की कुछ इत्थे मौजूदा हालात ने या फिर यह सारा मामला की है, इस नूं लैके जरूर गंभीरता दे नाल जिहड़ी जांच भी होएगी भविख च। पर फिलहाल चर्चा भी करांगे और जानकारी लैण दी कोशिश भी करांगे क्योंकि ये इल्जाम ने कि माइनिंग माफिया दे वल्लों शमशान घाट नूं भी नहीं छड्डिया गया है। उत्थे भी जिहड़ी है वो मिट्टी पुट्टी गई है। मोहाली दे तीड़ा पिंड दस्सिया जा रहा है जिथों दा यह सारा मामला सामने आया है। पिंड दे लोकां ने दस दी कि एससी कमिशन नूं शिकायत दर्ज कराई है। सीधा चलदे हां अमन भारद्वाज ने मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे लई। अमन, सब तो पहला यह सारा मामला जानना चाहांगे क्योंकि एक वखरा मामला है, कई तरह के सवाल खड़े करता है जेकर शमशान घाट नूं भी नहीं छड्डिया गया। बिल्कुल गुरजोत, तीड़ा पिंड मोहाली जिले का तीड़ा पिंड है और इस वेले असी पिंड दे शमशान घाट च है जिसनूं जिहड़े पिंड दे लोग ने हरिजनां दा शमशान घाट है। तुहानूं इत्थों नजर आएगा कि एक पासे जिथे सीवे इत्थे जाले होए ने संस्कार उन्हां दे होए और दूजे पासे शमशान घाट दे अंदर ही 80% जगह जिहड़ी है वो माइनिंग दा शिकार हुई है और शमशान घाट दे सीवे तक जिहड़े हैं वो माइनिंग वाले करन वाले ने नहीं छड्डे। गुरजोत तस्वीरां ने तुसीं देखो कि ये जिहड़े 2 पिलर ने इत्थे जिहड़ियां होईयां टीनां इत्थे शैड बनिया होया सीगा ताकि किसी ने बरसातां च खराब मौसम च इत्थे आके संस्कार करने ने या किसी नूं जलाना है इत्थे आके तां ये शमशान घाट सीगा पिंड दा। पर इहदे आसे पासे तुसीं देखो 12 तो 15 फुट जिहड़ा है वो डूंगे खड्ड पाए हुए ने। टक ला ला के जमीनां नूं पूरी, क्योंकि ये खड्ड दी जमीन है, नदी टाइप इत्थे हैगी है, सरकारी जमीन है और इत्थों शमशान घाट तो ही पूरे उस शैड दे आसे पासे एक तां शैड तोड़िया गया। 12 तो 15 फुट जिहड़ी मिट्टी है वो शमशान घाट दी इत्थों चुकी गई है और इत्थों रात नूं पिछले 1.5 तो 2 साल तो गुरजोत माइनिंग जिहड़ी है इस तरीके नाल इत्थे पिंड दे अंदर हो रही सी।
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ, ਰਸੂਖਦਾਰ, ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਗੁਰਜੋਤ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਿਵਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜੇਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰਵਾਣੀ ਪਈ ਔਰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 12 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਜੋਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੂੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਰਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸਿਵੇ ਦੀ ਰਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਗੁਰਜੋਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਲਰ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 200 ਤੋਂ 250 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ 12 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੱਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 35 ਤੋਂ 40 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮਵਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ 2 ਤੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਤੀੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰਾਸ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਅਮਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਮਨ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਡੇਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੱਕ, ਪਿੱਲਰ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 35 ਤੋਂ 40 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਜੋਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਜੋਤ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਜ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ੈੱਡ ਸੀ, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਹਰੀਜਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਖੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 12 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟੇ ਟੱਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੂੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿੱਪਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਰੋਕ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਦੋਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੂੜਾ ਰੋਕਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ। ਜੀ ठीक है अमन, बहुत वड्डा मसला है, गंभीर मसला है। हुण उड़ीक रहेगी कि एक्शन इस ते कदों हुंदा है, कदों इस मुद्दे नूं ध्यान दे विच लिआया जांदा है, लोग जिहड़े परेशान ने पिंड वासी उन्हां दा मसला कदों हल हुंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरां दिखाउण दे लई। तां न्यूज़ 18 पंजाब पिंड तीड़ा पहुंचिआ है, मोहाली दा पिंड तीड़ा है जिथों दे शमशान घाट दी तस्वीर है और इत्थों वड्डा मसला एक निकल के सामने आया कि नाजायज माइनिंग इत्थे हो रही है और करीब 2 सालां दा जिक्र है कि इत्थे नाजायज माइनिंग हो रही है। 10 ਤੋਂ 15 फुट तक दे टक ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਡੂੰਗਾ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨਲ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। उधर धुरी दे विच आजादी दिहाड़े ते तिरंगा यात्रा कढ़ी गई है। सीएम भगवंत मान दी पत्नी भी उस मौके ते शामिल हुए ने। डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने तिरंगा यात्रा कढ़ी है। वक्-वक् थावां ते दस्सदी कि तिरंगा यात्रावां कढ़ियां जा रहीआं ने। इत्थे वड्डा इकट्ठ वेखण नूं मिल रहा है। लाल रंग दे सूट दे विच पहरावे दे विच भगवंत मान दे पत्नी नजर आ रहे ने। गुरप्रीत कौर, डॉक्टर गुरप्रीत कौर जिहड़े ने नाल मौजूद ने और तस्वीर दे विच उन्हां दी भैण भी असीं वेख सकदे हां, ओह भी तिरंगा लैके जा रहे ने। उन्हां दे वल्लों भी तिरंगा यात्रा दे विच शामिल होया गया। सीएम भगवंत मान इत्थे मौजूद सन और उन्हां दे वल्लों भी उन्हां दी अगवाई च कह सकदे हां इह तिरंगा यात्रा कढ़ी गई है। धुरी तो ही दस दईए कि उन्हां दे वल्लों चोण लड़ी गई और जित्ती गई तां उन्हां दा इह अपना हलका है, उत्थे पहुंचे और तिरंगा यात्रा कढ़ी गई।
ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।